वरुणं स्वाहा इदमग्ने पवमानाय दन्नोमाम् ॐ भूर्भुवस्वः ऋषि पवमाना पांजन्या पुरोहितः तमीमहे महाव्ययं स्वाहा अग्ने पवमानाय दन्नोमाम् ॐ भूर्भुवस्वः सवीर्यं तदद्रयमयि पोषं स्वाहा इदमग्ने पवमानाय दन्नोमाम् ॐ भूर्भुवस्वः त्वदेतानन्यो विश्वजातानि भरिता बभूव यत्कामस्तेजोमस्तन्नोऽस्तु वयं शाम्पत्योरेणं स्वाहा इदं प्रजापते दन्नोमाम् ओम तन्नो अग्निवर्णस्य विद्वान् देवस्य हेळो वायाशिष्टं यजिष्णो हितं शोचानो स्वाहा इदमग्निवर्णाभ्याय दन्नोमाम् ॐ इमन्नो अग्निः अवाहो वावति जिष्णुवस्य हावशो अवयोर्वानो वर्णं रराणो वीहिमिळीकं सुहावो नायेदि स्वाहा इदमग्निवर्णाभ्याय दन्नोमाम् ओम वर्णाश्रुतिमृळय स्तमासुरासके स्वाहा ओम त्वयामि ब्रह्मणा वन्दमानय अविर्विहा हेळमानो वरुणेः भोजेस्वान् आयु प्रमोषे स्वाहा नमाम् ओम ये देशतं वर्णये सहस्रं विज्ञेय पाशा वितता महन्तः तेभिर्नोऽद्या सवितोर्ता विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गः स्वाहा इदं वर्णाय सवित्रे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुतो स्वर्गेभ्यो इदं नमः ओम मायसी आयनो यज्ञवशानो देहि बीजं स्वाहा इदं नमः ओम वर्णः श्रीमध्यमाशताय अथ वयमादित्यव्रते दावनागसो आदित्यये श्याम स्वाहा इदं वर्णादित्यजानीयते चिदन्नमः ओम भवतन्नः समरसौ सचेता सामरेपसौ मा यज्ञाङ्शिष्टं मा यज्ञापतिं जातवेशौ शिवे भवतमद्यना स्वाहा वेदभ्यं विदन्नमः ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चो स्वाहा ओम सूर्यो ज्योति स्वाहा ओम देवेना सवित्रा सजोरातेन्द्रवत्यजुषानो सूर्यो वेत्तु स्वाहा ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चो स्वाहा ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेना सवित्रा सजोरातेन्द्रवत्यजुषानो स्वाहा ओम भूरग्निः प्राणाय स्वाहा इदमग्निः प्राणाय इदं नमः ओम भूर्वायुवे प्राणाय स्वाहा इदं वायुवे प्राणाय इदं नमः ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः ओम वर्वस्वरागनि वायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादिभ्यः प्राणापानेभ्यः इदं नमः ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म पूर्वसुरो स्वाहा ओम यामेदं देवगणा पितरस्य उपासते तयं मामद्वेदाग्नि मेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितद्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुवा स्वाहा ओम अग्नेय सुपताराय आस्मानि विश्वानि देवोहिनानि विद्वान् योद्यं सजोराणमेनो भूयस्तातिरमुक्तिमिदेमा स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम
भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा। ॐ यदस्य कर्मणोरिरीचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निशिष्टा सृष्टं शिष्टं सुवतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सुहोतहुते सर्वप्रायश्चित्तानां कामानां समुद्रयते सर्वान् कामान् समुद्रया स्वाहा। इदमग्ने सृष्टकृते दन्नमः ॐ स्वाहा। इदं प्रजापते दन्नमः ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वगं वै पूर्णं स्वाहा। ॐ सर्वगं वै पूर्णं स्वाहा। तेन ततारेण कामदुक्षा हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए उड़ो देवे चल कपट को मानसिक बल दीजिए वेद की भोले रचाए सत्य को धारण करे अश्वमेध तो मग्न सारे शोक सागर से तरे अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ परोपकार को धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे वासना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण हुए यज्ञ से नर नार की लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पद विस्तार हो मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो प्रेम रस में तृप्ति होकर वंदना हम कर रहे नाथ करुणा रूप करुणा आपके सब पर रहे पुण्य रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए छोड़ देवे चल कपट को मानसिक बल दीजिए प्रभु आत्मिका बल दीजिए देवगति युनि ने ये नगे देव शरणो बंदे निनगे यो शांति ನಮ್ಮ ಮನಕ್ಕೆ ದೇವಗತಿಯು ನೀನೆಯನಗೆ ಲೋಕ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನುಡಿರೆ ಭೋಗಿ ಭೋಗಿರಷ್ಟು ಹಸಿನೆ ಲೋಕ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನುಡಿರೆ ಭೋಗಿ ಭೋಗಿರಷ್ಟು ಹಸಿನೆ ಯೋಗ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟೆ ರೋಗದಿಂದ ದುಃಖ ಪಟ್ಟೆ ಯೋಗ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಕೆಟ್ಟೆ ರೋಗದಿಂದ ದುಃಖ ಪಟ್ಟೆ ದೇವಗತಿಯು ನೀನೆಯನಗೆ ದೇವ ಶರಣೋ ಬಂದೆ ನಿನಗೆ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮ ಮನಕ್ಕೆ ದೇವ
ದೇವಗತಿಯು ನೀನೆಯನಗೆ ಮರಣದಾರಿಯನ್ನೇ ಹಿಡಿದೆ ಮರೆತು ನಿನ್ನ ದುಡುಕಿ ಪೋದೆ ಮರಣದಾರಿಯನ್ನೇ ಹಿಡಿದೆ ಮರೆತು ನಿನ್ನ ದುಡುಕಿ ಪೋದೆ ದುರಿತ ಬಾಧೆಯಿಂದ ನೊಂದೆ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಬಳಿಗೆ ಬಂದೆ ದುರಿತ ಬಾಧೆಯಿಂದ ನೊಂದೆ ತಿರುಗಿ ತಿರುಗಿ ಬಳಿಗೆ ಬಂದೆ ದೇವಗತಿಯು ನೀನೆಯನಗೆ ದೇವ ಶರಣು ಬಂದೆ ನಿನಗೆ ಈಯೋ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮ ಮನಕ್ಕೆ ದೇವಗತಿಯು ನೀನೆಯನಗೆ ಮೃತ್ಯುಪಥದೊಳೆನ್ನ ಬಿಡಿಸು ಸತ್ಯಪಥದೊಳೆನ್ನ ನಡೆಸು ಮೃತ್ಯುಪಥದೊಳೆನ್ನ ಬಿಡಿಸು ಸತ್ಯಪಥದೊಳೆನ್ನ ನಡೆಸು ನಿತ್ಯ ಶಾಂತಿ ಯೋಗಗೊಳಿಸು ನಿತ್ಯ ಶಾಂತಿ ಯೋಗಗೊಳಿಸು ಮೃತ್ಯನೆನ್ನ ಉದ್ಧರಿಸು ನಿತ್ಯ ಶಾಂತಿ ಯೋಗಗೊಳಿಸು ಮೃತ್ಯನೆನ್ನ ಉದ್ಧರಿಸು ದೇವಗತಿಯು ನೀನೆಯನಗೆ ದೇವ ಶರಣು ಬಂದೆ ನಿನಗೆ ಈಯೋ ಶಾಂತಿ ನಮ್ಮ ಮನಕ್ಕೆ ದೇವಗತಿಯು ನೀನೆಯನಗೆ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ. ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿನ್ನೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಹಗಲು ಯಾವಾಗಲೂ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ದಿವಸವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿಶ್ವ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಗಲು ಅಂದರೆ ಯೋಗದಿಂದ ನಮಗೆ ಬೆಳಕಾಗಲಿ, ಹಗಲು ಅಂದರೆ ಬೆಳಕಿನ ಸಂಕೇತ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ, ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಯೋಗದಿಂದ ಬೆಳಕಾಗಲಿ ಅಂದರೆ ಯೋಗದಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತೇವೆ, ಯೋಗದಿಂದ ನಮ್ಮ ಯಾವುದು ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಕೂಡ ವೃದ್ಧಿಯಾಗ್ತದೆ. ವೇದಗಳಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಆ ವೇದಗಳನ್ನು ಓದಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ವಿಶ್ವವಸು ಸಂವತ್ಸರ ಬಂದಿದೆ. ವಿಶ್ವವಸು ಸಂವತ್ಸರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅತಿವೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ, ಅನಾವೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತದೆ. ಜೋರು ಮಳೆ ಬರ್ತದೆ, ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಳೆ ಬಾರದೇ ಇರ್ತದೆ, ಹಾಗೆ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಮಯ ಬರ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ವಾರ ಏನಿಲ್ಲ, ಮಳೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈಗ ಪುನಃ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಚಂದ್ರ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ ನಡೀತದೆ. ಇನ್ನು ನಾಡು ಅಂದರೆ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಇದಕ್ಕೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಾಟಬೇಕು. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬರ್ತದೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ನಂತರ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಹತ್ತಿರ ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ 3/2 ಅಂಶ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ, ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಒತ್ತಡ ಬೀಳ್ತದೆ. ಆ ಚಂದ್ರನ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುವಾಗ ಆ ಗಾಳಿಯ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರ ಒತ್ತಡ ಆಗ್ತಾನೆ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ. ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರ ಇದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಸುತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಭೂಮಿ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಸೂರ್ಯ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತು ಬರುವಾಗ ಪುನಃ ವಸು ಸಂವತ್ಸರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ 60 ವರ್ಷಗಳು ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಈಗ ವರ್ಷ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ, ಹಿರಣ್ಯಗರ್ಭ ಸಮವರ್ತತ್ತಾಗ್ರೆ ಭೂತಸ್ಯ ಜಾತ ಪತಿರೇಕಾಸಿತ್ ಸದಾಧಾರ ಪ್ರತ್ಯುಂ ದ್ಯಾಂ ತೇಮಾಂ
ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ವಿಶ್ವಾವಿದೇಮ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ತನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಅಗ್ರೆ ಸಮಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಲೋಕದ 3ನೇ ಲೋಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ತೃತೀಯ ಲೋಕ. ತೃತೀಯ ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೃತೀಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತ ಮನುಷ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರೀತಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಂಚಮಹಾಭೂತಗಳಲ್ಲಿರುವ ಶಕ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವುದು ನೀರು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಮಾತ್ಮನಿಂದಲೇ ಸಿಗ್ತದೆ. ಗಾಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ದೇವತೆ, ಅಗ್ನಿ ಕೂಡ ದೇವತೆ, ವಾಯು ಕೂಡ ದೇವತೆ, ಹಾಗೆ ವರುಣ ಕೂಡ ದೇವತೆ, ಹಾಗೆ ಆಕಾಶ ಕೂಡ. ನಮಗೆ ಓಝೋನ್ನಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ, ಆ ಭೂಮಿಯ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿಯಾಗ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿ, ಚಂದ್ರನ ಶಕ್ತಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ವನಸ್ಪತಿಗಳೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸುಗಂಧಮಯವಾದ ತ್ರಯಂಬಕಂ ಯಜಾಮಹೆ ಸುಗಂಧಿಂ ಪುಷ್ಟಿವರ್ಧನಂ. 3 ಲೋಕದ ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ದೇವರು ನಮಗೆ ಸುಗಂಧಮಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಸುಗಂಧಮಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ತಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು, ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮದು ಆಯುಷ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಯುಷ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವನಸ್ಪತಿಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ತಕ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಧಿಸಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೀ ಯೋಗದಿಂದ ನಮ್ಮದು ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯೋಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಲಿನಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಮಲಿನತೆ ದೂರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ತಕ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಆಹಾರದಿಂದ ನಾವು ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಲಿವರ್ ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಸಿ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿಸ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಾಗ್ತದೆ. ಪುನಃ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತಿಂತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗ್ತದೆ. ಮರಣ ದಾರಿಯನ್ನೇ ಹಿಡಿವೆ ಮರೆತು ನಿನ್ನ. ಹಾಗೆ ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟು ಮರಣ ದಾರಿಯನ್ನೇ ಹಿಡಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಬೇಗ ಸಾಯ್ತೇವೆ. ಈಗ 100 years ಬದುಕೋದಿಲ್ಲ, 60 ವರ್ಷ 50 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ವಿಮಾನಾಘಾತ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನೇನೋ ಆಘಾತ ಆಗಿಕೊಂಡು ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಜನರು ಧರ್ಮದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಸಿಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಮಾಡಿದ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸದ ಪರವಾಗಿ ಅವರು ಪುನಃ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರಂತೆ. ಆ ಜನಿಸುವುದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕಬಹುದು. ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇದ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವೇದ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನೋ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಶಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಏನೇನು ದೇವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೋನಪದಿಂಗಳರು, ಅಗಣಿತ ವಿಕಾರವಶ ದೈವಗಳ ಪೂಜನವು ಜಗಪತಿಯೇ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ನಿನ್ನದು ತಪ್ಪಿಸಿದವು. ನಮಗೆ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಂಥದ್ದು, ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಾರ್ವತಿ ಯೋನಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು, ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಎಂಥದ್ದು, ಆ ಒಂದು ಸಂಕೇತವನ್ನು ಅವ ತಂದೆಯ ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಸಂಕೇತವನ್ನು ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಂಕೇತವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಾಯಿ ತಂದೆಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಅವ ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕುಮಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಅದು ಗುರುಕುಲ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಈ ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ದೇವರದ್ದೇ, ನಮ್ಮದಲ್ಲ. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಜಮಾನ. ಅದದೇ ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಭೂಮಿಗಳೆಲ್ಲ ದೇವರದ್ದೇ ಆಗಿದ್ದವು. ಈಗ ಅದನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂದು ಯಾರ್ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ RTC ಮಾಡಿ, ಯಾರ್ಯಾರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇದು ಗೇಣಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕುಮಾರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಬಡವರಿಗೆ ಇದ್ದ ಯಾವ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ದುಡಿದುಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಆ ಭೂಮಿ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ
ನಮ್ಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನೇ ಕಬಳಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ವಿಠ್ಠಲರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮದು ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆರ್ಯ ಸಮಾಜವರು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು? ಆವಾಗ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದವರು ಚತುರ್ವೇದಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು 3 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ 3 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈಗ 1,000 ಜನ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು. ಇದ್ದವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಕಬಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಬೆಳೆಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನಾದರೂ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ.